Good morning to all of you. Today we are going to discuss exercise 1.1, in which first example, determine which of the following pairs of angle are coterminal, in which there are total 6 pairs of angle and we have to identify which one of the किंवा त्यामधल्या कुठल्या कोटर्मिनल आहेत आणि कुठल्या कोटर्मिनल नाही हे आपल्याला ते आयडेंटिफाय करायचे आहे. How to identify the given angles are coterminal? If the difference between that two measures is integral multiple of 360, then the given pair of angles are coterminal. दोघांमधला डिफरन्स हा जर 360 च्या पटीमध्ये असेल तर त्या पेअर्स ऑफ अँगलला काय म्हणायचे? कोटर्मिनल अँगल. आणि तो जर 360 च्या मल्टिपल मध्ये नसेल तर त्याला म्हणायचे नॉट कोटर्मिनल अँगल्स. तो we are going to discuss the solution of 1 by 1, which first 210 degree and minus 150 degree. So therefore 210 minus of minus 150 degree is equal to 210 plus 150 degree is equal to 360 degree. And हा कसा असेल? 360 means 1 into 360 degree, which is an integral multiple of 360 degree, and therefore given pairs of angle is coterminal. आणि पण दिलेली अँगलची पेअर कशी असेल? कोटर्मिनल असेल. Now number second, that is 360 and minus 30 degree, and we can check the difference between these two angles, that is 360 degree minus of minus 30 degree, which is equal to 360 degree plus 30 degree is equal to 390 degree, and which is an integral multiple of 360 आएगा? No, which is not an integral multiple of 360, and therefore given pairs of angle are not coterminal, and therefore given pairs of angle are not coterminal angle. Now example number 3, the given pairs of angle is minus 180 degree and 540 degree. त्या ठिकाणी ही म्हणून तरी चालेल. Given pairs of angle is not coterminal. Next, minus 180 degree and 540 degree, you can consider the difference. Minus 180 degree minus 540 degree is equal to, या दोघांची जर आपण सम केली तर 0 plus 0 0, 8 plus 4 12, 6 plus 1 7, आणि त्यांचे कॉमन साइन असेल माइनस, which is nothing but minus 2 into 360 degree. म्हणजे हा कसा असेल? 360 च्या मल्टिपल मध्ये असेल, आणि मल्टिपल मधला नंबर जो असेल तो कशामधला असला पाहिजे? सेट ऑफ इंटिजर मध्ये. -2 belongs to set of integer. त्या ठिकाणी बघा -2 into 360 degree, where -2 belongs to set of integer, and therefore which is an integral multiple of 360, and therefore given pairs of angle is coterminal. मग दिलेली पेयर्स कशी असेल? कोटर्मिनल असेल. नेक्स्ट नंबर 4, the measure of angles, that is minus 405 degree, and second one 675 degree. त्या दोघांचा डिफरन्स कन्सिडर करा. minus 405 degree minus 675 degree.
इज इक्वल टू तर दोघांची ऍडिशन करा 0 8 10 आणि या ठिकाणी मायनस साइन दोघांचं असेल डिग्री मेजर म्हणजे त्या दोघांची बेरीज जी असेल ती -1080 आली आणि 180 इन द थिंकर -3 टाइम 360 डिग्री ते काय असेल -1080 इन द थिंकर -3 टाइम 360 डिग्री and therefore which is an integral multiple of 360 and therefore given pairs of angle is co-terminal दिलेली angle ची पेयर कशी असेल co-terminal असतात. In this way we can check the remaining two given pairs of angle, that is 860 580 and last is 900 minus 900. So now we are going to discuss the solution of second example, and example is that draw the angles of following measures and determine their quadrants. जे खाली दिलेले काही अँगल्स असतील त्यांचे फिगर्स आपल्याला ड्रॉ करायचे आणि फिगर ड्रॉ केल्यानंतर त्यांचे जे अँगलचे जे काही क्वाड्रंट्स असतील ते आपल्याला या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायचे. So solution of first, in which measure of angle is -140 degree. हा जो -140 डिग्री असेल तो आपल्याला एक्झॅक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये ड्रॉ करायचे. त्यामध्ये रोटेशन जे असेल ते क्लॉकवाईज डायरेक्शन असल्यामुळे या ठिकाणी नेगेटिव्ह साइन असेल. पण क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे आपण या ठिकाणी याचा इनिशियल रे जो असेल तो OX असेल आणि या इनिशियल रे पासून आपल्याला रोटेशन स्टार्ट करायचंय. कुठपर्यंत रोटेशन करायचे तर 140 डिग्री पर्यंत. या ठिकाणी मी फर्स्ट क्वाड्रंट जर कव्हर केला तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जे काही अँगल असतो तो असतो सर फर्स्ट म्हणजे आपण क्लॉकवाईज डायरेक्शन जाताना आपला जो क्वाड्रंट असेल तो हा क्वाड्रंट कुठे असेल 90 डिग्रीचा असेल. 90 डिग्री जर आपण कव्हर केलं तर या ठिकाणी अमाउंट ऑफ रोटेशन किती असेल -90 डिग्री. पण आपल्याला कुठपर्यंत रोटेट करायचे -140 पर्यंत. आपण जर हा स्ट्रेट अँगल कन्सिडर केला इथपर्यंत असतो -180 डिग्री. पण आपलं -180 आहे का नाही ते असेल -140 म्हणजे त्या 90 मध्ये जर आपण 50 ऍड केला तर तो असेल -1 म्हणजे या ठिकाणी तो अँगल असेल आणि जे अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल ते असेल -140 डिग्री. आणि या ठिकाणी जो काही टर्मिनल रे असेल तो असेल OA. या अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल त्यामध्ये इनिशियल रे OX असेल, टर्मिनल रे OA असेल आणि त्याचा जो क्वाड्रंट असेल क्वाड्रंट आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंट. तर या ठिकाणी क्वाड्रंट जो असेल -140 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट. त्यानंतर नंबर सेकंड angle of measurement is 250 degree. We can draw this angle of measurement in XY coordinate system in which OX is the initial ray and rotation is in the anti-clockwise direction since the amount of rotation is positive. And anti-clockwise direction आपल्याला या ठिकाणी रोटेशन स्टार्ट करायचे इनिशियल रे पासून. तर मी या ठिकाणी फर्स्ट डिस्टन्स कव्हर केलं 90 डिग्री. त्यापुढे पुढचा जो क्वाड्रंट असेल तो 90 चा असेल म्हणजे या ठिकाणी त्याला 180 डिग्री आणि पुढचा जो क्वाड्रंट असेल तो पुन्हा 90 डिग्रीचा असेल. तो 180 मध्ये जर आपण 90 डिग्री ऍड केलं तर या ठिकाणी 270 ला जाईल. पण आपल्याला कुठपर्यंत जायचंय 250 पर्यंत. मग या ठिकाणी 20 डिग्री त्यामधून मायनस करा आणि या ठिकाणी आपला रिक्वायर्ड टर्मिनल रे असेल त्यामध्ये अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल 250 डिग्री. आणि हा जो टर्मिनल रे असेल तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. therefore 250 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. म्हणून तो 250 डिग्री कशामध्ये असणार आहे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असणार. नंबर थर्ड मेजर ऑफ अँगल दॅट इज 4
draw this 420 degree in xy coordinate system, in which initial ray lies along positive x-axis, that is OX, and rotation is in the anti-clockwise direction, that is amount of rotation is positive. And the amount of rotation positive असल्यामुळे या ठिकाणी rotation हे anti-clockwise direction असेल. मी वन रोटेशन या ठिकाणी कंप्लीट केलंय, तर वन रोटेशनचा अमाउंट ऑफ मेजरमेंट असेल 360 डिग्री. पुन्हा त्या 360 मध्ये जर मी 90 ऍड केलं तर मला मिळेल 450, पण आपल्याला किती पाहिजे 420. मग या 360 मध्ये जर मी 60 डिग्री एवढा डिस्टन्स किंवा अँगल त्यामध्ये जर ऍड केला तर या ठिकाणी माझा टर्मिनल रे असेल तो असेल 420 आणि तो टर्मिनल रे हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये लाई करत असल्यामुळे हा 420 जे काही मेजरमेंट असेल ते कशामध्ये असणार आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असणार. and therefore 420 degree lies in first quadrant. 420 degree lies in first quadrant. So next one, that is number 4. Number 4 त्यामध्ये आपण मेजर किती दिले 750 750. 750 हे जे अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल त्याचा इनिशियल रे हा OX ऍक्सिस वरती असेल आणि टर्मिनल रे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. आता 720 मध्ये काय असतं तर मल्टिपल ऑफ 360 दोन रोटेशन आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म केले अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने, तर त्या ठिकाणी जो कव्हर झालेला अँगल असेल तो असतो 720 डिग्री. Therefore we will start the rotate the initial ray towards the origin O, and या ठिकाणी मी वन कंप्लीट रोटेशन जर या ठिकाणी कंप्लीट केलं तर 360 अँगल त्या ठिकाणी कव्हर होईल. पुन्हा सेकंड रोटेशन कंप्लीट केलं तर त्या ठिकाणी 720 एवढं मेजर मी त्या ठिकाणी अँगलचं कव्हर केलंय आणि आपल्याला पाहिजे 750, तर त्या ठिकाणी पुन्हा एक्स ऍक्सिस पासून 30 डिग्री पर्यंत मी रोटेशन कंप्लीट केलंय आणि हे जे काही अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल ते असेल 750 डिग्री. आणि मग 750 डिग्री रोटेशन कंप्लीट केल्यानंतर त्याचा जो टर्मिनल रे असतो तो कशामध्ये लाई करतोय फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. and therefore 750 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. तो कशामध्ये असणार आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असणार. नेक्स्ट नंबर 5, that is 945 degree. 945 degree in which O is the origin, OX is the initial ray, and rotation is in anti-clockwise direction. We complete first rotation, that is 360. Second rotation, that is 720. 720 मध्ये पुन्हा मी 90 ऍड केला तर तो असेल 810. 810 मध्ये पुन्हा मी 90 ऍड केला तो असेल 900 आणि 900 मध्ये पुन्हा 45 ऍड केला तर तो या ठिकाणी मला टर्मिनल रे मिळेल. टर्मिनल रे असेल OA, अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल 945 डिग्री. आणि हे जे काही टर्मिनल रे असेल तो थर्ड क्वाड्रंट मध्ये लाई करत असल्यामुळे हा जो अँगल असेल तो कशामध्ये असणार आहे थर्ड क्वाड्रंट. and therefore 945 lies in third quadrant. Therefore 945 degree angle lies in third quadrant. Number 6, that is 1120 degree. मग हा जो अँगल असेल तो आपण XY कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये ड्रॉ केला तर त्या ठिकाणी OX is nothing but the initial ray and rotation is in the anti-clockwise direction since the given amount of measurement is positive. मग या ठिकाणी आपण 3 कंप्लीट रोटेशन या ठिकाणी परफॉर्म केले. पहिलं रोटेशन असेल 360, सेकंड असेल 720, थर्ड असेल 1080, म्हणजे 1080 एवढं अमाउंट ऑफ रोटेशन आपण या ठिकाणी कंप्लीट केलंय. आणि पुढे जे काय असेल 40 डिग्री ते आपण जर यामध्ये जर ऍड केलं तर आपला अमाउंट ऑफ रोटेशन हे टोटल किती असणार आहे
11, 20 degree, and terminal ray lies in the first quadrant, and therefore 11, 20 degree lies in first quadrant. Next number, that is minus 80 degree. Number 7, that is minus 80 degree. We can draw this amount of rotation in xy coordinate system, in which initial ray lies along the positive x-axis and rotation is in the clockwise direction, since the amount of rotation is negative, and therefore या ठिकाणी आपण पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून क्लॉकवाइज डायरेक्शनला रोटेशन स्टार्ट करणार आहोत आणि अमाउंट ऑफ रोटेशन जे असेल ते 80 डिग्री असेल. हे मायनस 80 डिग्री एवढं रोटेशन आपण या ठिकाणी घेतलंय आणि ते रोटेशन हे कशामध्ये असणार आहे, फोर्थ क्वाड्रंट. and therefore minus 80 degree lies in fourth quadrant. Therefore minus 80 degree lies in fourth quadrant. Number 8, that is minus 330 degree. We can draw this minus 330 degree in xy coordinate system, in which OX is the initial ray and rotation is in the clockwise direction, since the given amount of measure is negative. When clockwise direction या ठिकाणी rotation start करा, initially तुम्ही जर straight angle cover केलं तर या ठिकाणी minus 180 असेल, त्यामध्ये पुन्हा एक quadrant cover केलं तर त्या ठिकाणी minus 270 असेल, आणि minus 270 मध्ये तुम्ही जर 60 degree add केला तर या ठिकाणी तुमचं rotation complete होईल आणि ते असेल minus 330 degree. आणि तो रोटेशन कंप्लीट झाल्यानंतर जो काही टर्मिनल आर्म असेल तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल, and therefore minus 330 degree lies in first quadrant. Minus 330 degree lies in first quadrant. Next number, that is 9. An amount of rotation is minus 500 degree. We can draw this amount of measure in xy coordinate system, in which OX is the initial ray and rotation is in the clockwise direction, since the amount of rotation is negative. So we start the rotation from positive x-axis toward the clockwise direction and we cover the one complete rotation, that is 360 degree. If we add one more quadrant in that rotation, then it covers the rotation 360 plus 90, that is 450, plus त्या 450 मध्ये जर आपण 50 डिग्री ऍड केलं तर त्या ठिकाणी आपण फायनली या ठिकाणी इनिशियल रे पासून जे रोटेशन स्टार्ट केलं होतं ते टर्मिनल रे पर्यंत आपलं येईल होईल आणि अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल minus 500 डिग्री. मग याचा जो क्वाड्रंट जो असेल तो थर्ड असेल, therefore minus 500 degree lies in third quadrant. मग तुम्ही जर बुक मध्ये आन्सर चेक केलं तर या एक्झाम्पल नंबर 9 मध्ये minus 500 रोटेशनचा जो काही क्वाड्रंट जो असेल तो बुक मध्ये सेकंड क्वाड्रंट दिलाय. ती प्रिंट मिस्टेक असेल किंवा ते चुकलेला असेल त्यामध्ये क्वाड्रंट कुठला असणार आहे, थर्ड क्वाड्रंट असणार. आणि लास्ट रोटेशन जे असेल ते minus 820, that is number 10, minus 820 degree. We can draw this rotation in xy coordinate system, in which OX is the initial ray and rotation is in the clockwise direction. Here, if we complete two rotation, 1, 2, then it covers the angle of measure, that is 720, आणि त्या 720 मध्ये पुन्हा आपण 90 ऍड केलं तर या ठिकाणी आपण कुठे पोहोचणार आहोत, 810. आणि 810 च्या नंतर आपल्याला 820 कव्हर करायचं असेल तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आपल्याला 10 डिग्री एवढं रोटेशन त्यामध्ये परफॉर्म करावं लागेल. आणि मग त्या रोटेशन नंतर आपला टर्मिनल आर हा कुठे असणार आहे, थर्ड
therefore minus 20 degree lies in third quadrant. अशा प्रकारे आपण दोन एक्झाम्पल्स या ठिकाणी सॉल्व्ह केले. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोल्युशन ऑफ एक्झाम्पल नंबर 7 and 10 in the given exercise 1.1. या अगोदर जे एक्झाम्पल्स असतील पण 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, त्याचे सेम पॅरलल एक्झाम्पल्स आपण लास्ट लेक्चरला बघितले. त्यामध्ये दिलं असेल की कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स or following degree measures into radian measure, convert the following radian measure into degree measure, or next question is that express the following angles in degree, minutes and second. अशा टाइपचे एक्झाम्पल्स त्यामध्ये दिले ते तुम्ही होमवर्क करा. पुढच्या टाइपचे एक्झाम्पल असेल in a right angle triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangle in degree and radian measure. So we are going to discuss the solution of example number 7, in which let x and y be the acute angles of a right angle triangle. एका राइट अँगल ट्रायंगलचे जे काही दोन ऍक्यूट ट्रायंगल असतील त्यांचे मेजर्स आपण या ठिकाणी x आणि y कन्सिडर केले. and x and y be the acute angles of right angle triangle, and acute angles are in the ratio 4:5. That means x upon y equal to 4/5. If we solve this equation, we get 5x is equal to 4y, implies 5x minus 4y is equal to 0. Call this as equation number first. And given angle is right angle triangle, therefore sum of acute angle is equal to 90 degree. Here given triangle is right angle triangle, and therefore sum of its acute angle is equal to 90 degree. या दोघांची बेरीज किती असते? 90 डिग्री असते. Solving on solving equation first and second, we get या ठिकाणी फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये सॉल्व करायचं असेल तर फर्स्ट ऍज इट इज या ठिकाणी लिहा, that is 5x minus 4y is equal to 0. आणि सेकंड इक्वेशन जे असेल त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करा, ते असेल 4x plus 4y is equal to 360 degree. या दोघांची जर सिंपल आपण ऍडिशन केली तर या ठिकाणी -4y + 4y गेट कॅन्सल, 5 + 4 that is 9 is equal to 360 degree, implies x equal to 40 degree किंवा 40 degree. पण त्या ठिकाणी त्या दोन ऍक्यूट अँगल मधला एक अँगल किती असणार आहे? 40 डिग्री असणार आहे. 40 डिग्री कुठल्यातरी एका इक्वेशन मध्ये पुट करा and therefore equation 2 become x plus y equal to 90 degree. This implies y equal to 90 minus 40, that is 50 degree. मग x आणि y आपण डिग्री मध्ये फाइंड आउट केले. नाउ वी कॅन कन्वर्ट दिस डिग्री मेजर in radian measure is equal to 40 into pi upon 180 is equal to 0 get cancel, 2 pi upon 9 radian is equal to 40 degree is equal to x, and second one y equal to 50 degree is equal to 50 into pi upon 180 radian is equal to 10. आणि इंग्लिश फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. इंग्लिश फॉर्म मध्ये कन्वर्टर आपण केलं तर ते असेल 5 pi upon 80 radian is equal to y
and therefore the measures of angle of triangle, measures of angle of triangle are 40 degree, 90 degree and 50 degree in degree measures, and 2 pi upon 9. Next, pi by 2, and lastly 5 pi upon 80 in radial range. मी हे त्या ट्रायंगलचे अँगल्स असतील त्यामध्ये फर्स्ट डिग्री मेजर्स मध्ये असतील 40, 90, 50 आणि रेडियल मध्ये असतील 2 pi by 9, pi by 2 आणि 5 pi by 18. Which is the complete solution of example number 7. Now we are going to discuss the solution of example number 10. Write down solution. Example number 10. Example is that the measure of angles of a triangle are in arithmetic progression, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angle in degree as well as radian. Let x q y a minus d, a and a plus d are the measures of angle, measures of angles of triangles in arithmetic progression. ट्रायंगलचे अँगल्स कसे असतील arithmetic progressions मध्ये असतील आणि आपण ते कुठे कन्सिडर केले a minus d, a आणि a plus d. असे का कन्सिडर केलेत आपण? कुठल्याही arithmetic progression मधून जे मेजरमेंट असतं त्यामध्ये फिक्स कॉमन डिफरन्स असतो. या ठिकाणी कॉमन डिफरन्स कुठला असेल तर d हा जो नंबर आपण या ठिकाणी घेतलाय तो असेल कॉमन डिफरन्स. And we know that sum of the angle of triangle is equal to 180, and therefore a minus d plus a plus d is equal to 180 degree. Minus d plus d cancel, implies 3a equal to 180 degree, implies a equal to 60 degree. म्हणजे त्यामध्ये आपण जो मिडलचा अँगल असेल तो फाइंड आउट केला तो आपल्याला मिळाला 60 डिग्री. त्यामध्ये अजून एक कंडिशन काय दिली? द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. या ठिकाणी ग्रेटेस्ट कुठला असेल a plus d आणि स्मॉलेस्ट कुठला असेल a minus d. नाउ greatest is 5 times smallest. Greatest is 5 times smallest, and therefore greatest is nothing but a plus d is equal to 5 times smallest, that is a minus d. We can solve this equation and we get a plus d is equal to 5a minus 5d, implies 5a minus 5d. इकडचे a plus d इकडे शिफ्ट करा, that is minus a minus d equal to 0, implies 5a minus a, that is 4a is equal to 60, implies twice a equal to 3. हे इक्वेशन त्यावरून आपल्याला मिळाले. त्यामध्ये a ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला d ची व्हॅल्यू त्यामध्ये मिळेल a equal to 60. therefore 2 into 60 degree is equal to 3d, implies d equal to 120 divided by 3, that is 40 degree. पण त्या ठिकाणी कॉमन डिफरन्स असेल तर 40 डिग्रीचा असेल, and therefore angles of triangle are a minus b equal to 60 minus 40 is equal to 20 degree, a plus b equal to 60 plus 40 is equal to 100 degree, and therefore angles of triangles are 60 degree, 20 degree and 100 degree. But in the question we have to find the angles of measures in degree as well as radian measure, and therefore
pi upon 180 radian, which is nothing but 2 to get cancelled, 2 9 80, that is pi by 9 radian. Number second, A equal to 60 degree equal to 60 into pi upon 180 radian is equal to pi by 3 radian. And last is A plus D is equal to 100 degree is equal to 100 into pi upon 180 radian is equal to 0 0 will cancel, 5 pi upon 9 radian. And therefore the angles of measure of triangles are 20, 60 and 100 degree in degree measures, and pi by 9, pi by 3, 5 pi by 9 in degree measures. So which is the complete solution of example number 10. या पुढचे जे एक्झाम्पल्स असतील, एक्झाम्पल नंबर 13 आणि एक्झाम्पल नंबर 14, हे जे एक्झाम्पल्स असतील ते तुम्ही होमवर्क करायचे. आपला गुगल क्लासरूमला मी एक क्लास ऍड करतोय. तुम्ही सर्वांनी गुगल क्लासरूम हे ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा. मी तुम्हाला त्या क्लासला जॉईन करण्यासाठी त्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड देईन, आणि त्या गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्हाला यामधले जे काही अनसॉल्व एक्झाम्पल्स असतील एक्सरसाइज 1.1 मध्ये ते सॉल्व्ह करून त्यामध्ये अपलोड करायचे. म्हणजे पुढच्या लेक्चर पर्यंत तुम्हाला ते सॉल्व्ह करावं लागतील. म्हणजे सोमवारपर्यंत तुम्ही ते सॉल्व्ह करून त्या गुगल क्लासरूमला अपलोड केले तरीही चालतील. मी ते चेक करून तुम्हाला सबमिट करेन. ओके, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ माय सेशन and thank you for listening.